ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ, ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। और कोई है नहीं जिहड़ा साडे परमेश्वर की तुलना दे विच खलो सके। कोई नहीं, कोई एक भी नहीं। हालेलुया। असी बहुत ही शुक्रगुजार हाँ कि परमेश्वर ने सानू अपने धीआं ते पुत्तर होण दा अधिकार बख्शिया। परमेश्वर ने सानू इस योग समझिया कि असी परमेश्वर की बादशाहत दे वारिस हो सकीए, हकदार हो सकीए, परमेश्वर दे धीआं पुत्तर बन सकीए। ये परमेश्वर की महिमा है। अरे सचमुच परमेश्वर की वड्डी किरपा है, साडे उत्ते परमेश्वर का वड्डा अनुग्रह है। हालेलुया। सो आओ अज आपां जो एवरीडे एक न्यू वर्ड सीखते हैं, उहदे विच अज असीं सीखांगे कि असीं डिस्ट्रैक्शनस जिहड़ियां आ उन्हां चों बाहर किद्दां आउणा है जां डिस्ट्रैक्शनस तो बचना किद्दां आ। डिस्ट्रैक्शनस दा मतलब आ भटकना। कई वारी असीं कोई काम कर रहे हुंदे आ, असीं उस काम दे विच भटक जांदे आ। फर्ज रख लो कि आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करदे साडा ध्यान होर किसी पासे जान लग जाता है, तो उन्होंने असीं डिस्ट्रैक्शन कह सकते हैं। जिहड़ी चीज़ सानू भटकाउंदी है, सानू डिस्ट्रैक्ट करती है, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੁਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਰਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੋਵੇ, अपना सूट मेरे हथ में और मैं उन्होंने प्रैस कर रही हाँ, जो देख रही हाँ, जो पाया आ, पर मैनू अपना चंगा लगना छड्ड के किसी होर दे सूट वाल मेरी ये लालसा होनी कि ये मेरे कोले हो जाता ते जां मेरा ख्याल सारा उहदे च फसिया रहे, तो वह डिस्ट्रैक्शन कि वो दूजे दे कपड़े ने मैनू डिस्ट्रैक्ट कर दिता, भटका दिता। सो इदां दियां जिहड़ियां डिस्ट्रैक्शनस आ, एक बहुत छोटे लैवल दियां हो सकदियां पर बहुत वड्डे लैवल दियां भी हो सकदियां आ। किसी की डिस्ट्रैक्शन बिजनेस दे विच हो सकती है, वो अपने बिजनेस ते कंसनट्रेट नहीं कर पाता, वो अपने बिजनेस दे विच ध्यान नहीं ला पाता, पर होर चीज़ां उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करदियां रहिंदियां कि मैं आ कर लवां, मैं वो कर लवां। उहदा ध्यान, उहदा मन नहीं टिकदा, उहदा मन भटकदा रहिंदा है। तो उन्हां चीज़ां नूं मैं ईजी वे दे नाल समझाउण दी कोशिश कर रही कि उन्हां चीज़ां नूं डिस्ट्रैक्शनस कहा जांदा है। उन्हां चीज़ां नूं भटकना जां भटकाउण वालीआं चीज़ां जिहड़ियां आ ओह कहा जा सकदा है। तो अज आपां यही सीखना है कि असी किद्दां बचना है डिस्ट्रैक्शन तो, भटकना तो असी किद्दां बचना है। सब तो पहला वो भटकना जिहड़ी साडे मन नूं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिंदी आ, वो है कि असी फैसला ही नहीं लै पाउंदे। असी इन्ने कन्फ्यूजन दे विच हो जांदे आ कि सानूं समझ नहीं आउंदी मैं ये करां कि मैं वो करां। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ वचन दे विच लिखिया आ कि परमेश्वर दा वचन है कि मैं तुहाडे उत्ते कोई भी इहो जी टैंपटेशन नहीं आउण दिंदा, इहो जी अजमाइश नहीं आउण दिंदा जिन्नू तुसी झल ना सको, जिहड़ी तुहाडे झल्लण तो बाहर होवे। कोई इहो जिहा परतावा मैं तुहाडे उत्ते नहीं आउण दिंदा। अरे जे आपां 119 नंबर जबूर तुसी एवरीडे अगर तुसी रीड करना शुरू कर दो 119 नंबर जबूर, मैं कहंदी जिहड़ा बंदा 119 नंबर जबूर सैम 119 अगर जेड़ा बंदा उस जबूर नूं पढ़दा है, भजन संहिता 119 को पढ़ता है जो, ओदी लाइफ दे विच मैनूं लगदा नहीं कदी डिस्ट्रैक्शन आ सकदी है, क्योंकि इन्नी पावरफुल वर्डिंग्स दे नाल प्रेयर कीतियां गईयां आ। अरे उस जबूर दे विचों असीं सिੱਖਦੇ आ कि परमेश्वर दे वचन दे बिना इस धरती दे उत्ते जिहड़ियां भटकाउण वालीआं चीज़ां आ उन्हां तो बचना सच्ची बहुत औखा आ। पर परमेश्वर दा वचन सानू सारियां चीज़ां चों बाहर कढदा। उत्थे लिखिया
ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੀਪਕ ਆ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਮਝ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਦੋਂ ਭਟਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਭਟਕਣਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਟਕਾ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਲ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਕਰਾ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਭਟਕਣਾ ਚਾਹਤ ਉਹੀ ਆ, ਚਾਹਤ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਭਟਕਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਚਾਹਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ। ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਜਾ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਜਾ। ਇਸ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ
कोई भटकना मेरे रस्ते नूं बदल नहीं सकती, पर मैं पाक रूह दी आवाज़ सुनदा आ, मैं सही तरीके नाल चलदा आ। मेरी सारी जिहड़ी गवाही आ, अगवाई आ, वो पाक रूह दे द्वारा हुंदी आ। अच्छे वर्ड्स बोलना कि मेरी गोल मैनू पता आ, उस गोल दे वल लैके जाण दे लई परमेश्वर मेरी मदद करदे आ। मैं किसी गलत राह ते नहीं चलांगा, मैं किसी गलत राह नूं नहीं अपनावांगा। प्रभु मैनू तुहाडी मदद की जरूरत आ, मेरी मदद करो, मेरा हथ फड़ो, मैनू चलाओ। प्रभु तुहाडा वचन मैनू रस्ता दिखाए, प्रभु तुहाडा वचन मैनू रोशनी बख्शे, प्रभु मैनू डिस्ट्रैक्शनस तो बचाओ, प्रभु मैनू लीड करो। सो दिस वे, इस राह दे नाल, इस तरीके दे नाल तुसीं अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि तुहाडी की स्थिति आ, तुसीं ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली मैडिटेट कर सकते हैं। उस तरीके दे नाल तुसीं परमेश्वर दे विच बने रह सकते हैं, तुसीं डिस्ट्रैक्शन तो बच सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शनस तो बचन दे लई कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। तुहानू कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुहानू कॉन्फिडेंस अखर, तुहानू भरोसा होना चाहिए है। यस, तुहानू भरोसा होना चाहिए कि मैं की करना है और जो मैं कर रहा हाँ वो ठीक है। तुहानू पहला तुसी उस कॉन्फिडेंस दे विच आउणा, सैल्फ कॉन्फिडेंस दे विच अपने आप ते भरोसा करना कि जो डिसीजन मैं लिया आ वो ठीक आ। होना भी ठीक चाहिए। ये नहीं कि तुसी कोई गलत काम करन दा डिसीजन लिया होवे तो तुसी कॉन्फिडेंस मेक करो कि हाँ जी मेरा पूरा डिसीजन ठीक है कि मैं अपनी वाइफ नूं छड्ड के बाहर जा रहा हाँ किसी होर दे कोल, तां मेरा डिसीजन ठीक है, मैं आम कॉन्फिडेंट कि मैनूं ते सिस्टर ने कहा सी तू भरोसा कर ली। मैं किसी भी इहो जी गल दे उत्ते तुहानूं भरोसा करन लई नहीं कहंदी जिहदे नाल पवित्र बाइबल, पवित्र वचन, परमेश्वर दा आत्मा सहमति नहीं पाउंदा। इहो जी किसी गल ते भरोसा ना करो, कॉन्फिडेंट ना होवो। सिर्फ उन्हां चीज़ां दे लई कॉन्फिडेंट होवो, भरोसेमंद होवो जिहड़ियां परमेश्वर दी नज़र दे विच सही है। हालेलुया। तां तुसीं भरोसा रखो अपने आप उत्ते कि अगर मैं ये बिजनेस कर रहा या अगर मैं जॉब कर रहा, अगर मैं चर्च नूं जा रहा, अगर मैं फैमिली दे विच हाँ, ये मेरा फैसला ठीक है। अगर मैं विदेश नूं जा रहा तो ये मेरा फैसला ठीक है कि मैं उत्थे जाके कमाई करांगा। तुसी जदों तुसी भरोसे दे विच आ जाओगे, तुसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे विचों ऑटोमैटिकली बाहर आ जाओगे। कई बारी कुछ मोटिवेशनल स्पीकर तुहानू इन्ना बूस्ट कर दिंदे आ, तुहानू इन्ना उत्साहित कर दिंदे आ कि एक वड्डा निशाना सैट करो जी, इदां करो जी, उदां करो जी। हाँ, मोटिवेशनल स्पीच दे लई बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशनल स्पीकर दे हिट होने दे लई उन्होंने बहुत जरूरी आ कि वह तुहाडे नाल वड्डियां वड्डियां गल्लां करे। पर एक्चुअल मोटिवेशन वो आ जिहड़ी तुहानू स्टैप बाय स्टैप ग्रोथ दे विच लैके जाए, एक अच्छे ग्रोथ दे विच लैके जाए कि तुसी वदों एकदम नहीं, आराम दे नाल, क्योंकि तुहानू समझ आए। देखो, अगर तुसी इत्थों उड्डे, तुहानू कोई जना चक के लै गया एक पहाड़ी दी सिखर दे उत्ते, तुहानू कुछ नहीं पता कि जिहड़ा तुर के आ रहा है पिछे वो किन्ने पत्थरां दा ठेडा उहदे पैर नूं लग सकदा, किन्नी वारी पैर हर्ट हो सकदा, खल्लियां पैणगियां उहदियां लत्तां दे विच, साह चढ़ूगा उहनूं, तुहानू कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि तुहानू किसी ने लिफ्ट किया तो तुहानू उत्थे लै गया। सो तुहानू इदां ही लगदा कि वैरी ईजी, इसलिए तुसी किसी होर नूं अंडरस्टैंड नहीं कर पाउंदे। पर जदों तुसी उन्हां राहां थाणी गुजरे हुंदे आ, फिर तुसी यू कैन बैटर अंडरस्टैंड कि किसी नूं की प्रॉब्लम आ सकदी उस रस्ते दे विच। तां असीं उन्हां जदों जिहड़ा परमेश्वर दा प्रोसैस आ ਉਹ इदां ही लैके जांदा है, स्टैप बाय स्टैप लैके जांदा है। वो एक लीगल प्रोसैस दे नाल लैके जांदा है, वो इलीगल नहीं है, वो खराब नहीं है, पर वो सही तरीके दे नाल लैके जांदा है। सानू उन्हां चीज़ां नूं अंडरस्टैंड करना, तुसी अपना निशाना बहुत वड्डा ना सैट करो। अज अगर तुसी 1 घंटा प्रार्थना करते, जां फर्ज रख लो तुसी 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, मैं स्पिरिचुअली तुहानूं एग्जाम्पल दिंदी हाँ कि अगर तुसी 10 मिनट प्रार्थना करते हैं तो अज ही तुसी फैसला लै लिया कि कल नूं मैं 8 घंटे बैठांगा, तुहाडे लिए इन्ना सही नहीं जाना। मैं बहुत सारे लोगों नूं देखिया जिहड़े मैंटली डिस्टर्ब होण वांग उन्हां दी जिहड़ी आ वो कंडीशन हो जाती, सिचुएशन हो जाती है, और वो कुछ भी नहीं कर पाउंदे। फिर उन्हां दे घर दे इन्ने बॉदर हो जाते, वो कहंदे जी ये तो 8-8 घंटे प्रार्थना करन लग गया, हुणे अपलियां टपलियां मारदा, हुण इदां हो गया, उदां हो गया।
ਦੇਖੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਟ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ 8 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ, ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਾਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਚਲੋ, ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਗਰ ਉਹ 1 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੌਚ ਪੌਚ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਕਿਲੋ weight ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 25 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ weight ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 25-30 ਗ੍ਰਾਮ ਘਟੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਘਟੇ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ 150-200 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ 25 ਕਿਲੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ weight ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 70 ਕਿਲੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ 69 kg ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ 72 ਕਿਲੋ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ 71 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 9 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੜਬੜ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ weight ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਘਟੂਗਾ, 200 ਗ੍ਰਾਮ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। 2 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅਚੀਵ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਬਿਬਲੀਕਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਿਬਲੀਕਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ? ਔਰ ਉਹ ਰਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਰਸਤਾ ਆ। ਐਂਡ ਜੀਸਸ ਸੇਜ਼ I am the truth and the life। ਪ੍ਰਭੂ I am the way, truth and the life। ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ YouTube ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਲ, ਜ਼ੋਰ, ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਹਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਭਾਏ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਸ ਤੁੱਛ ਦਾਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਇਨ ਦ ਮਾਈਟੀ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਆਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਰੇਕ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਭਟਕਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਭਟਕਣਾ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰੋ।
ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਧਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਹਰੇਕ ਵੈਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਿੱਘ ਹੇਠ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਧੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਨਹਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਲੀਸਟ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੌਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਥ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਪੌਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੋਰ ਪੀਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਜਾਣਾ ਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਵੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਆਸਥਾ ਆ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਆਏ। ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ।